सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब दे विच साडे सारे दर्शकों का जी आया। मैं हाँ नवनीत सिंह बदवा ते लैके हाज़र हाँ अज दा भख दा मसला। पिछले कई दिनों तो पंजाब दे विच सिर्फ इको भख दा मसला है, क्योंकि पंजाब किसानां दे नां ते जाणिया जांदा है, गुरुआं पीरां दी धरती दे नां ते जाणिया जांदा और उही गुरुआं पीरां वल्लों यह कहा गया है, किरत करो नाम जपो वंड छको। किरत किसान करदा है, दसां नोहां दी किरत कमाई करदा है और उही किसान जे सरकारां दे मारू नीतियां जिदा कि लगातार वो विरोध कर रहे हैं और उस नूं लैके जदों चर्चा होए या मसला खड़ा है तो सब तो वड्डा मसला है और बड़ी जिम्मेवारी दे नाल इस मसले नूं असीं लगातार सामने रख रहे हैं कि किसान आखिरकार परेशान क्यों है। किसान जिहड़ा है केंद्र के ऑर्डीनेंस नूं लैके पिछले कई दिनों तो लगातार विरोध कर रहे हैं, पर अज उस दे विच जदों पूरे पंजाब दे विच हाईवे जाम किए गए, किसान सड़कों ते उतरे, कांग्रेस पार्टी की भूमिका नूं लैके कल बड़े सवाल खड़े होए, पंजाब सरकार की भूमिका नूं लैके सवाल खड़े होए। उन्हां सारियां दे विचकार कल एक वड्डा सवाल उठिया। विरोधियों वालों यह सवाल चुकिया गया कि जदों यह बिल पेश किए गए तो अकाली दल के दोवें मैंबर पार्लीमेंट आखिरकार सदन च क्यों नहीं गए। अकाली दल वालों लगातार कवायद की जा रही है कि केंद्रीय मंत्रियों के नाल, लाइक माइंडेड पीपल्स के नाल इस मसले नूं लैके गल की जाए और करड़ा विरोध किया जाए, पर अज शायद उन्हां तमाम सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि आज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ते फिरोजपुर तो मैंबर पार्लीमेंट सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा के विच जो ऑर्डीनेंस 3 लियाए गए ने उन्हां ते जदों चर्चा हुई तो कड़ा विरोध जाहिर किया। वड्डी खबर के नाल शुरुआत करांगे, एक वड्डा अपडेट इनू कह सकते हैं इस पूरे मामले नूं लैके कि केंद्र के ऑर्डीनेंस नूं लैके जो सवाल सीगे लोक सभा किसान ऑर्डीनेंस का मसला एक बार फिर तो उठिया है। सुखबीर सिंह बादल ने करड़ा विरोध किया। किसानों की सलाह लेनी चाहिए थी, ऑर्डीनेंस को लैके किसानों च भारी रोस है। सुखबीर सिंह बादल ने करड़ा विरोध जाहिर किया। अज लोक सभा के इन्हां ऑर्डीनेंस को लैके फिरोजपुर तो मैंबर पार्लीमेंट श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज ऑर्डीनेंस को लैके जो लोक सभा के चर्चा हुई है तो सुखबीर सिंह बादल ने करड़ा विरोध किया। विरोध किवें कीता एक बार सीधा सुनवा भी देने। जून के महीने विच सेंटर की सरकार ने 3 ऑर्डीनेंस लियादे जिन्हां नूं कहा जाता सी कि किसानां दे हित विच ऑर्डीनेंस है। एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डीनेंस अज डिस्कस हो रहा है, जिहड़े बाकी 2 ऑर्डीनेंस है वो कल डिस्कस होणगे, पर तिन्हां नूं इकट्ठे लैके ही सेंटर सरकार ने लियादे सी। ऑर्डीनेंस कहा जाता है किसानां बारे है, पर मैं एक गल बेनती करना चाहना, पहली गल ऑर्डीनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। ऑर्डीनेंस लियाउण तो पहले सारी जिहड़े किसान लोग है, पार्टियां है, उन्होंने डिस्कशन करनी चाहिए सी। स्पीकर सर, मैं एक किसान आप है, साडी जिहड़ा पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, majority साडे वर्कर ते साडी लीडरशिप किसान परिवारां चों है। श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल किसानां दी जथेबंदी है। जे हिंदुस्तान विच जे किसान लीडरां दी गल ना कीता जाए, साह प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आउंदा है। देश की आज़ादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानां दे होए, किसानां दी गल होई ते आ 3 लीडरां दा नाम आउंदा ते 3 लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दी। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्हां नूं जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिहड़ी मैं गल करना चाहना, आ जिहड़े ऑर्डीनेंस आए है, आ जिहड़े ऑर्डीनेंस आए है, पहली गल ऑर्डीनेंस लियाउण तो पहले आपां नूं
खास करके सरकार नूं ਜਿਹੜੇ किसान पक्षी जथेबंदियां किसान पार्टियां जिवें श्रोमणी अकाली दल है, किसानां दी गरीब दी मजदूर दी पार्टी है, ऐजियां पार्टियां नूं कंसल्ट करने की लोड़ सी। मैं अज कहना चाहना, स्पष्ट कहना चाहना, ऑर्डीनेंस लियाउण जो लिआंदा गया श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं पुछया गया कि इस ऑर्डीनेंस विच की है, ऑर्डीनेंस विच की है ते की लियाउणा है। ਜਦੋਂ ऑर्डीनेंस लिआंदा गया कैबिनेट विच, उदों जिहड़े साडे रिप्रजेंटेटिव है ऑर्डीनेंस कैबिनेट च, उन्होंने जरूर गल कीती सी कैबिनेट च कि ऑर्डीनेंस लिया रहे हो, पर इहदे च ऑर्डीनेंस विच कई ऐजिहे शंके है जो पंजाब के किसान या आम किसानां दे मन च है। सो जिन्ना तक आ शंके दूर नहीं हुंदे आपां नूं ऑर्डीनेंस नूं डिले करना चाहिए। पर जो ऑर्डीनेंस पास करता कैबिनेट ने, पिछले 2 महीने लगातार असी किसानां नाल गल कीती, व्यापारियों नाल गल कीती, आड़तियां नाल गल कीती, उन्हां दे जो शंके सी उन्हां बारे मैं कुछ पता करने की गल कीती, क्योंकि सानूं आप पता सी, क्योंकि किसान होने के नाते 24 घंटे किसानी खेती करते हैं। सानूं पता है कि किसान नूं मंडी च की तकलीफ आउंदी है, किसान नूं MSP की की तकलीफ है, किसान नूं प्रोक्योरमेंट की तकलीफ है। तो तुसीं देखिया होना अज जे पंजाब पूरे देश नूं अंन दिंदा है, इहदा वड्डा कारण है क्योंकि पंजाब दी स्टेट ने भावें साडा 2% लैंड एरिया, असी अज भी 50% जिहड़ी देश की वीट की रिक्वायरमेंट है, कणक की रिक्वायरमेंट है, पंजाब स्टेट पैदा करके दिंदा है। असी घट तो घट 40-45% जिहड़ी राइस की रिक्वायरमेंट है वो पंजाब पैदा करके दिंदा है। सो जिहड़ी आ जिहड़ी रिक्वायर सानू पता है, क्योंकि इस ऑर्डीनेंस दे तिन्ने ऑर्डीनेंस दे सब तो वध असर जे है वो पंजाबियों ते, पंजाब किसान ते है। क्योंकि जो मंडी सिस्टम, जो सिस्टम पंजाब च बनिया, हरियाणे च बनिया, वो जा सिस्टम किते हिंदुस्तान च नहीं है। सो दूजे सूबियां च इहदा असर होए या ना होए मैं नहीं कह सकता, पर जो पंजाब के किसानां दी भावना है वो चाहते हैं कि साडी जो आशंकाएं हैं, साडे जो क्वेश्चन है और आंसर मिले। पर अफसोस ना कहना पैंदा कि आंसर नहीं मिले। जिहड़ी शंका की है, जिहड़ी मैं 1 मिनट वास्ते मैं एंड करना चाहना है, शंका की है, मैं इस ऑर्डीनेंस की गल करना, बाकी ऑर्डीनेंस में कल करूंगा। शंका की है, वो कहते हैं कि जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है पहले एक लिमिट की जाती थी कि आप कितनी कर सकते हैं, पर एक्ट की हो रहा है लिमिट तोड़ दी है। इस करके जो व्यापारी है वो जिन्ना मर्जी समान ले जाए, ले ले, पर ओदा कोई रुकावट नहीं है। एक किसान के पास मैं गया, 2-3 दिन की बात है, मैंने उनसे पूछा आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्यों? एक गरीब सा किसान बैठा बोला कि जैसे जब जियो, रिलायंस जियो लेके आया था, उन्होंने मुफ्त कर दिया था फोन, सारे जिन्ने सब लोग जियो लेने लग गए, सारी उनकी कंपटीशन जो खत्म हो गई तो उसने रेट बढ़ा दिए, 10 गुने कर दिए। उनके मन में है कि ये मल्टीनेशनल अभी कम करके देंगी, सब फैसिलिटी देंगी, पर अगर जब ये इनका कंट्रोल हो गया तो उनके कब्जा कर लेना है। ऐसा करके मैं चाहता हूं हम हमारी श्रोमणी अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं, ये हमारी पार्टी की सोच है। ये पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आड़तियों की, पंजाब के जो मजदूर काम करते हैं खेतों में, उनकी भावना है कि इस कानून में बहुत शंकाएं हैं, बहुत उनकी रिजर्वेशंस हैं। जब तक ये रिजर्वेशन बिल्कुल अज कड़ा विरोध इस ऑर्डीनेंस का जोड़ा वो किया गया और जिदे सीधे तौर पर कहा गया कि किसानों के लिए बड़ा मारू है, यानी कि किसानों की गल अज होंदी नजर आई है। और खास तौर पर कहा गया कि मसला किसानों का, इस करके गल रखनी जरूरी है और इसका विरोध भी इस करके जरूरी है क्योंकि पंजाब किसानों के नाल है और किसान पंजाब के नाल है। इस तो अगे कांग्रेस पार्टी की गल करने कि वो लगातार इस मसले पर घिरती नजर आ रही है। घेर क्यों रही है वो भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल केंद्रीय राज मंत्री वालों जो कल एक बयान दिता गया या जो जानकारी सांझी की गई पार्लीमेंट के, उस तो बाद लगातार विरोध हो रहा है। विरोध इस करके कि जे कांग्रेस पार्टी को पता सी, जे सीएम को पता सी, जे सरकार को पता सी, तो आखिरकार ये सारा कुछ लुको के रखा क्यों गया। वड्डी खबर है भी है
और यही एक वड्डी खबर है कि लगातार सरकार सवालों के घेरे च घिरदी नजर आ रही है। तो केंद्र के ऑर्डीनेंस को लैके पंजाब च सियासत लगातार जारी है और सियासत इस करके कि मुख मंत्री ने केंद्रीय राज मंत्री से पुठा सवाल चुक दिते हैं, पलटवार किया और यह कहा कि गुमराहकून बयान लई दानवे सदन दे विच माफी मंगण। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि गुमराहकून बयान है, ਇਹਦੇ ਲਈ सदन च माफी मंगी जाए। पंजाब सरकार ਨੂੰ बदनाम करने की साजिश है। किसी तरह का डिस्कशन पंजाब सरकार के नाल नहीं किया गया, पर सवाल वड्डा है कि डिस्कशन वाकई नहीं होया तो खजाना मंत्री उन्होंने मीटिंगों के विच करन की गए सी। एक सब तो वड्डा सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है। हुण तुसीं कहो कि खजाना मंत्री किवें गए, तस्वीरां तुहानूं विखा दिंदे आ। ये तस्वीरां अगस्त 2019 ਦੀਆਂ ने, जदों महाराष्ट्र दे विच मीटिंग हुई। मीटिंग दे विच 6 सूबियां दे मुख मंत्री, पर पंजाब के मुख मंत्री नहीं गए। उन्होंने वालों नुमाइंदगी करने के लिए अपनी सरकार वालों भेजा गया खजाना मंत्री ने, और खजाना मंत्री उस मीटिंग के विच तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो बैठे नज़र आ रहे हैं। पर सवाल वड्डा है कि जे खजाना मंत्री गए और जे उत्थे चर्चा हुई है तो फिर इस पूरे मसले नूं ला के पंजाब के सामने रखिया क्यों नहीं गया, क्यों लुकोया गया, कि कोई वजह सी? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ चर्चा करांगे। कुछ सवाल ने एक बार उन्होंने सवालों से नज़र पा लें कि आखिरकार अज चर्चा का विषय है कि बड़ा भखदा मसला है पंजाब के लोगों के लिए और खास तौर पर किसानों के लिए। सवाल तो नज़र पा लें क्यों ऑर्डीनेंस को लैके लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह तो एक सब तो वड्डा सवाल है जो पिछले कई दिनों तो लगातार उठ रहा है। हुण अगला सवाल जो सब तो जरूरी है, क्यों कैप्टन ने जानकारी ना होने की गल कही। एक सब तो वड्डा सवाल है। जे नुमाइंदा गया तो बावजूद उसके जानकारी ना होने की गल कही क्यों जा रही है? कि कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है? सब तो वड्डा सवाल है कि अज की घड़ी जो कुछ निकल के सामने आया उस तो बाद ये सवाल उठ रहे। जे जानकारी सी तो विरोध क्यों नहीं किया गया? जो कांग्रेस पार्टी को जानकारी सी कि अजिहे ऑर्डीनेंस आ रहे हैं तो फिर विरोध क्यों नहीं किया गया? 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो मेरे नाल। श्रोमणी अकाली दल तो चरणजीत सिंह बराड़ साहब ने, प्रितपाल सिंह बलीवाल साहब कांग्रेस पार्टी तो जुड़ चुके हैं, जयकिशन सिंह रोड़ी साहब विधायक ने आम आदमी पार्टी तो भी जुड़ चुके हैं, तो सुखविंदर ग्रेवाल जी भारतीय जनता पार्टी तो चुके किसान मोर्चे की उन्होंने को जिम्मेवारी है, वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। बराड़ साहब, मेरा एक सीधा सवाल है, लुकोया की जा रहा है और सामने की कुछ रखा जा रहा है, वो सब तो ज़्यादा जरूरी है इस वे जानना। देखो एक गल है, एक तो मैं ਜਿਹੜੇ बार-बार सारे कांग्रेसी और साडे विरोधी आप वाले तड़फ तड़फ के पुछदे सी कि ਤੁਹਾਡਾ स्टैंड की है। साडी पार्टी के प्रधान साहब ने एक हिस्टोरिक स्टैप लैके अज लोक सभा दे विच दसता है कि श्रोमणी अकाली दल किसानां दे नाल है, श्रोमणी अकाली दल आड़तीआं दे पंजाबियां दे नाल है, श्रोमणी अकाली दल मजदूरां दे नाल है, पंजाबियां दे नाल है। मेरा ख्याल है कि हुण किसी नूं भुलेखा नहीं रहा। असीं 3-4 दिन पहलां जिहड़ी है पिक्चर काफ़ी साफ करती सी, पर आखिरी दम तिकर असीं कोशिशां कीतीआं, क्योंकि जे किसी नाल 4 कदम चल भी लईए तां फिर भी ये हुंदा कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक मोह प्यार का रिश्ता ਇਹੋ ਜਿਹਾ बन जाता है। ਅਸੀਂ आखिरी दम तक कोशिश की कि ਜਿਹੜੀਆਂ किसानों के शंके वो दूर होण ते सानू ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ना करनी पवे। इस करके डट के विरोध किया और डट के विरोध करांगे जिन्ना चिर किसानों के शंके ਜਿਹੜੇ दूर नहीं होंगे। तो दूजी मैं बेनती करा, ਜਿਹੜਾ बार-बार कदे चिट्ठियां लिखते हैं मुख मंत्री साहब, कदे हुण कहंदे आ गवर्नर कोले जाना है, ते तुसीं आ ਜਿਹੜੀ आप दिखाती है वीडियो ते साडे सारिਆਂ कोले हैगी आ, YouTube ते भी पई है। 16 ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ कि नहीं हो गया मैं नहीं वोटिंग देखी, सरकार द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश रखी जानी चाहिए। सिर्फ इन्ना इन्होंने थले आपकी गुंजारिश की कि अखीर सरकार के हाथ च रहना चाहिए कि कोई बहुत एमरजेंसी वाली स्थिति पैदा हो जाए तो सरकार विच वड़ सकती हो, वरना वो कहते जिन्ना मर्जी स्टॉक पर प्रतिबंध हटाने को जिन्ना मर्जी कहते रख सकते हैं। ये सरदार मनप्रीत सिंह बादल ये सारे आर्डीनेंस के जिन्ने पॉइंट ने ये सारे चीज हो रहा है। बराड़ साहब मैं अज होर रिकॉर्ड फरोलिया, पहला खबरां लगियां सी कि मुख मंत्री साहब जा रहे हैं मीटिंग च, ते जदों मौके ते फैसला होया मुख मंत्री साहब नहीं जा रहे, तो मुख मंत्री साहब के दफ्तर वालों गया कि वित्त मंत्री साहब जिहड़े मुख मंत्री साहब वालों पेश हो रहे हैं, तो फिर भाई आपां किस मूंह नाल कह रहे हैं कि असीं शामिल नहीं होए। पर एक मिनट बराड़ साहब मैं एक चीज वो कह रहे हैं कि जी सलाह नहीं की गई, सानू कोई जानकारी नहीं, पर जिन्ना मैं भी पढ़िया इहदे च लिखिया सर्वसम्मति हुई है, सर्वसम्मति हुई है। जिहड़ा आर्डीनेंस चाहिए कल्ले कल्ले पॉइंट ये 12 पेज की प्रोसीडिंग दे विच करख्त कढ़िया गया।
ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ 12 ਪੇਜ ਦੀ ਕਰਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਓਪਨਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਡੀਡੀਏ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 86% 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਟੇਬਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਰਨੈਂਡਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। APMC ਐਕਟ 2003 APML ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MSP 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 86% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰ ਜੂਗੀ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। मेरा एक सवाल है, मैं एक मिनट बराड़ साहब, मैं रोड़ी साहब को भी जाना है, पर मेरा एक सवाल है बलीवाल साहब, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ of which Punjab was made a member weeks after it was constituted, however suggested any ordinance or central law to be enacted by the government of India, said the chief minister, rejecting any claim to the contrary। मेरा एक सवाल है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਭਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 2019 ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਚ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਲਿਖੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਠੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਅੱਜ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੜੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ 3-4 ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ 8:30 ਹੋਣ ਲੱਗਾ,
ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਡੇਲੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਂ, ਮੈਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੁਕਾਊਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਝੂਠਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 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 ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? 100% ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ 100% ਦੇਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ भी कुछ कहना चाह रहे, बलीवाल साहब को फिर मैं आ रहा हूँ। बलीवाल साहब ठीक है, रोड़ी साहब आया रोड़ी साहब आया बलीवाल साहब। मैं तो एक गल पूछनी चाहता हां बराड़ साहब नु कि बीबा हरसिमरत कौर बादल ने किहदे हक च वोट पाई है? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਚ ਪਾਈ ਹੈ? 100% ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਲੋਕ ਪਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਪਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਣਗੇ। ਰੋੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ? ਯਾਰ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਦਨ ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। अच्छा मैं बलीवाल साहब मैं आ रहा, बलीवाल साहब मेरा एक सवाल है। बलीवाल साहब मैं झूठ निरा झूठ, ठीक है, मैं कह रहा चलो निरा झूठ। गुटका साहब हाथ च फड़ के झूठ बोलने वाले लोग प्रेस नोटां ते सच किवें बोल सकदे? साइन करके मुकरदे पे हो यार। गुटका साहब हाथ च फड़ के झूठ बोलने वाले लोग प्रेस नोटां ते सच किवें बोल सकदे? नहीं, मेरा एक सवाल है बलीवाल साहब। देखो मसला पंजाब के किसानों का है। बलीवाल साहब एक मिनट, रोड़ी साहब बलीवाल साहब एक मिनट, मैं एक सवाल बलीवाल साहब मेरा है। देखो जे
ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ TADA ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ। ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 5 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 20/09/15/8/51, ਯਾਨੀ ਕਿ 8/51 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਰਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੋਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ MP ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ 0 ਆਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ MP ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਵੋ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ? MPs ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ 11:00 ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 28 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 28 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੂਰੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਰਾਤ ਜਾਏਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਅ ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਦੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ- ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ मीटिंग रोड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं बराड़ साहब, फिर आ रहे हैं। रोड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रोड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार हो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक है रोड़ी साहब। ਬਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਜਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮ ਹੀ ਭਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਆ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਐ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ ਉੱਥੇ, ਐ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਪੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੱਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਲੀਅਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੜਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੜਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੜਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਬਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਆ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ 8 ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਾਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब तुसी चाहते हो कि जो फडणवीस साहब ने बयान दिता वो सुनवा दीजिए कि सारे फडणवीस साहब ने प्लस जी दूरदर्शन की रिपोर्ट ने जी रिपोर्टर ने रिपोर्ट पढ़ी है किहड़े मुद्दों ते प्रेस नोट उस दिन का क्या सारा कुछ सामने आ जाऊगा। जे उस दिन का फिर अगले दिन डिनाई क्यों नहीं किया जे इन्हां नूं कोई गल ठीक नहीं लगती सी। बलीवाल साहब देखो गल ये है तुसी उदन वाली गल दी गल करदे हो, मैं 3 सितंबर वाली जिहड़ी एग्रीकल्चर सैकटरीज दी मीटिंग हुई है उदन भी साडे सैकटरीज ने जाके विरोध किया। असीं तां है ही नहीं, ऑर्डीनेंस शब्द दिखा दो इस रिपोर्ट दे विच कित्थे लिखे ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। अच्छा मैं एक टेक्निकल मैं बलीवाल साहब ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚूंकि ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਵਾਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ 86% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ 60-40 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ 60-40 ਦੀ ਬਜਾਏ 90-10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕरेंगे। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ?
ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮਨਟੇਕ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਬ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਲਏ, ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। 67 ਤੋਂ 40% ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੰਨਿਆ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਟ ਕਰੇ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਟ ਕਰੇ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ, ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 4 ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪ ਲਿਆ। ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਬਿਲकुल वैलिड सवाल है रोड़ी साहब, बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं बराड़ साहब ਇਹਦਾ जवाब भी चाहूंगा कि ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? मतलब बिल्कुल वाजिब है। कई बार ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭਰਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਐ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰ ਇਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 8 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਓਲਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣਾ। 100% ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 100% ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਲਾਊਡ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ।